So we're talking about the apostles, which the gospel which the apostles taught throughout the whole of the New Testament period. خب امروز میخوایم راجع به انجیل هایی که رسولان تدریس کردن در طول کل این زمان ها صحبت کنیم. And they traveled throughout the ancient world. خب اونها در طول دنیای قدیم در واقع سفر کردن. And wherever they went, they started churches. و هر کجا که رفتن کلیساهایی رو بنا کردن. And their teaching began in Jerusalem down here. و تدریسشون در واقع از اورشلیم همون پایین اونجا که دارن نشون میدن شروع شد. And then gradually they traveled and the teaching spread out throughout the whole world, and soon there were churches everywhere. و به تدریج در واقع به جاهای مختلفی رفتن و کم کم این تعلیمشون رو گسترش دادن در سراسر جهان. And what they were doing was they were teaching the same message everywhere. و کاری که اونها میکردن تدریس یک پیام مشترک همه جا بود. And we have a series of accounts in the Acts of the Apostles which says what they were teaching. و ما در اعمال رسولان در واقع یک سری از مواردی رو داریم که به ما میگه اونها چه چیزی رو تعلیم میدادن. So these are some of the places where the speeches are recorded in the book of Acts. خب این جاهایی که میبینید بعضی از در واقع رکوردهایی هست که ما ثبت داریم که در اعمال رسولان اومده. And the interesting thing is that the message doesn't change. و نکته جالب اینجاست که اون پیام تغییر نکرده. So what happens is the speech is usually made of 3 parts. خب اتفاقی که میفته در واقع این کلامشون 3 بخش داشته. So this represents the speech in the Acts of the Apostles in chapter 2. خب این قسمت که میبینید در واقع نمایانگر اون پیام هست، اون صحبت ها هست در اعمال رسولان باب 2. So the 3 parts here they begin with a talk about the thing that made a crowd gather that the apostles are going to talk to. خب اون 3 بخشی که گفتیم این قسمتش در مورد اون مسائلی صحبت میکنه که جمعیت رو یک جا جمع کرده که در واقع صحبت کنن راجع به اون چه که میخواستن ارائه بدن. Acts chapter 2 talks about a speech that was given on the day of Pentecost. اعمال رسولان باب 2 درباره سخنرانی صحبت میکنه که در روز پنتیکاست داده شد. And there was a miracle, and suddenly the apostles and the people with them could talk in foreign languages that they didn't otherwise know. و اتفاقی که افتاد در واقع یک معجزه شد و رسولان و افرادی که با اونها بودن در اون روز تونستن با زبانهای دیگه‌ای صحبت کنن که قبل از اون اصلا بلد نبودن صحبت کنن. And they went out into the town and started explaining the gospel in all sorts of foreign languages. و سپس اونها شروع کردن به رفتن به شهرهای مختلف و صحبت کردن با اون زبانهای بیگانه که یاد گرفته بودن. And a great big crowd grew up so that they could listen to what was going on. و به ترتیب در واقع اون جمعیت زیاد شد و اینکه گوش میدادن به اون چه که داره اتفاق میفته و گفته میشه. And Peter, the apostle, stands up and talks to this crowd. و در واقع پتروس و رسولان در واقع از رسولان ایستاد در برابر اون جمعیت و با اونها صحبت کرد. And verses 14 to 21 at the start of the speech, he talks about why they're speaking all these foreign languages.
و در واقع آیات 14 تا 21 شروع اون سخنرانی هست که برای اونها میگه که با زبانهای دیگه هم صحبت میکنن. But then in verse 22 he starts to talk about the gospel, to say the important points of the gospel. و سپس در آیه 22 اون در واقع در مورد انجیل ها صحبت میکنه. And that carries on up to verse 36. و تا آیه 36 ادامه داره. And then the people in the crowd react to what Peter said, and Peter has a little bit where he tells them what they should do because of the gospel. و سپس در واقع مردمی که در جمعیت بودن عکس العملشون دادن به اون چه که پتروس میگفت، ولی پتروس در واقع به اونها میگفت که بر طبق انجیل ها باید اونا چطور عمل کنن. And that follows the same in almost every one of these speeches. و این اتفاق تقریبا تو تمام سخنرانی ها تکرار شد. So if we look at the speech of Acts chapter 13, that's this line here. اگر به این خط نگاه بندازین، در سخنرانی که در اعمال رسولان باب 13 اتفاق افتاده. And here the reason that the people are gathered together is it's a Saturday and it's a synagogue service. و اینجا در واقع مردم که جمعیت که جمع شده بودن دور هم یک شنبه‌ای بوده و سرویس در واقع مراسم کنیسه بوده. And this time it's Paul who's giving the speech, and he talks about the readings from the Bible that they do on that day. و در واقع این بار پولس بوده که با اونها صحبت میکرده و در مورد روحانی که در اون روز از کتاب مقدس در واقع از انجیل داشتن صحبت کرده. Then he talks about the gospel, and this is almost exactly the same as the words that Peter says in Acts chapter 2. و سپس اون راجع به انجیل ها صحبت کرد و دقیقاً کلامش مثل همون کلامی بود که پتروس در اعمال رسولان باب 2 حرف زده بوده. And this time the people listening are a bit skeptical of what Paul tells them, and so he's got a slightly different response, but there it is at the end. و این بار در واقع مردم یک مقداری دقیق‌تر شده بودن به اون چه که در واقع پتروس میگفته و به همین دلیل هم یک مقداری واکنششون متفاوت بوده و این چیزی که در انتها میبینید هست. Well, we're going to look at the speech from Acts chapter 2, and we're going to look mainly at the middle part, the main points of the gospel. خب ما میخوایم نگاه بندازیم به سخنرانی که در اعمال رسولان باب 2 بوده و سپس نگاه بندازیم به قسمت میانی جدولمون که آنچه که راجع به انجیل ها گفته شده. So it's a time chart. The speech was given at Pentecost. خب این خط زمانی هست که این سخنرانی در روز پنتیکاست ارائه شده. Each of these blocks represents a day. هر کدوم از این بلوک ها یک روز رو نمایانگر یک روز هستن. So we start off at Passover over here, Pesach. و اون قسمت قرمز رنگ که میبینید دارن نشون میدن شروع میکنیم با پسح. And Pentecost is 50 days after Passover. و روز پنتیکاست 50 روز بعد از عید پسح هست. Now Jesus was crucified on the day before the Passover. عیسی مسیح یک روز قبل از روز پسح در واقع مصلوب شد. And he was raised on the day after the Passover. و یک روز بعد از پسح در واقع برخیزانیده شد. So those are the 3 days that Jesus was in the tomb. و این قضیه نشون میده که 3 روز عیسی مسیح در مقبره بود. According to the Gospel of Luke, he then stayed with the disciples for 40 days and taught them. و بر طبق انجیل ها اون در واقع 40 روز رو با رسولان موند و به اونها تعلیم داد. So that's the day on which Jesus ascended to heaven.
و این روزی که دارن نشون میدن روزی بوده که عیسی مسیح به آسمان عروج کرد. And so it's just 9 days before Pentecost. و فقط 9 روز قبل از روز پنتیکاست بود اون روز. And so this is the first time that the apostles talk about the gospel to a crowd of people in public. و این اولین باری بود که رسولان در واقع در جمع جلوی مردم صحبت کردن. So we start off with a passage from the Acts of the Apostles, Acts chapter 2. I want to look at verses 22 and 23. خب ما شروع می‌کنیم با روخانی از اعمال رسولان باب 2 آیات 22 و 23. So someone could read that, please. اگر که دوستان کسی داوطلب هستن برامون بخونن ممنون میشم. Is it what written on the screen? I think it's what's written on the screen. Of course, some people only have mobile phones and won't be able to read it because it'd be too small. Okay. یه بار دیگه میگیم کجا رو باید بخونم. بله، اعمال رسولان باب 2 آیات 22 و 23. من خواهد 2 22 و 23 فرمودین درسته؟ بله ممنون. ای قوم اسرائیل این را بشنوید، چنانکه خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. آمین. 2 تا آیه بود دیگه درسته؟ بله ممنون. So the first thing that they do is they talk about Jesus and they say who he is. خب اولین چیزی که هست اونها راجع به عیسی مسیح صحبت کردن و گفتن که اون کی هست. And the apostles say, or Peter says, that Jesus is a man who God supported with miracles and signs and wonders. و رسولان گفتن، در واقع پتروس گفت که عیسی مسیح کسیه، مردیه که خداوند اون رو حمایت کرده و در واقع با علائم و شواهد مشخصه. And he says, you know about this. و اون گفت که شما این رو میدونید. And of course they would know about it because Jesus had done miracles in Jerusalem. و خب اونها مسلماً این رو میدونستن، چرا که عیسی مسیح هم در اورشلیم معجزات زیادی انجام داده بود. He had healed people inside Jerusalem. اون در واقع مردم رو شفا داده بوده داخل اورشلیم. And he'd raised someone from the dead in a village that was only about 2-3 kilometers from Jerusalem. و اون همچنین افراد رو از مرگ برخیزانیده بوده که در یک روستایی بوده این اتفاق که فقط 3 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشته. And Jerusalem wasn't a very big town by modern standards. و از طریق استانداردهای مدرن هم میتونیم بدونیم که اورشلیم شهر بزرگی نبوده. And in small towns people talk to one another and soon everybody knows everything that's going on. و در شهرهای کوچیک اتفاقی که میفته افراد با هم صحبت میکنن و به زودی همه میتونن بفهمن که چه اتفاقی افتاده. So people would have definitely known about Jesus. پس مسلماً مردم حتما راجع به عیسی میدونستن. So the first point is that Jesus was killed and everybody knew about it. خب پس نکته اول اینه که عیسی مسیح کشته شد و همه راجبش میدونستن. But God raised Jesus from the dead. ولی خدا عیسی رو از مردگان برخیزانید. Again, if someone could read verse 24, please. ممنون میشم آیه 24 رو هم برامون بخونید لطفا.
ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. So the important point is that Jesus was unlike anybody else. نکته مهم این بود که عیسی مسیح مثل هیچ کس دیگه ای نبود. Jesus was raised from the dead by God. و عیسی مسیح توسط خدا از مردگان برخیزانیده شد. And the passage then goes on to find places in the Old Testament that talk about this. و قسمت‌هایی در عهد قدیم هست که راجع به این قضیه صحبت کرده. And it's very important for the people listening who are students of the Old Testament to know that the resurrection of Jesus is something that fits in with what the Old Testament says. و این خیلی مهمه که افرادی که در واقع دانش آموزان این بودن که در واقع کتاب مقدس بودن میتونستن همخونی آنچه که در عهد قدیم گفته شده با انجیل ها رو پیدا کنن. And that goes on for a little while, but we come then to verse 32. خب که این یک مقداری در واقع کمی طول میکشید، ولی ما در ادامه میتونیم به آیه 32 بیایم. So if somebody could read that please for me. ممنون میشم آیه 32 رو برامون بخونید لطفا. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد بر آنیم. And thank you. And the important point is that there were witnesses to the fact that Jesus was raised from the dead. و نکته مهم اینه که شاهدانی بود بر این اساس که وقتی که در واقع عیسی از مردگان برخیزانیده شد. So I'm afraid that my slides come to an end there, but there were many witnesses to the resurrection of Jesus. ولی به هر حال شاهدان بسیار زیادی در مورد رستاخیز عیسی مسیح وجود داشت. And there's the apostles who were there on that day were witnesses. They had met Jesus alive after he had been raised from the dead. و در واقع شاهدانی در اون روز بودن که بعد از اینکه عیسی مسیح در واقع مرده بود اون رو زنده دیدن. But there were a lot more witnesses than just the apostles. ولی خب شاهدان خیلی بیشتری هم وجود داشت، نه فقط رسولان. And there's a nice list. Again, it doesn't cover everybody, but it's a list of many of the witnesses given by the Apostle Paul. ولی خب لیست خیلی خوبی که توسط پولس رسول داده شده، البته اسم همه درونش نبوده ولی خب اسامی قابل توجهی درونش بوده. این لیست توسط پولس رسول داده شد. So if we go to the first letter of Paul to the Corinthians, 1 Corinthians and chapter 15. اگر به اولین نامه‌ای که پولس به قرنتیان نوشته بریم، یعنی اول قرنتیان آیه 15 باب 15. That's right. And verses 3 and 4 to start off with. و آیه 3 و 4 رو لطفاً برامون بخونید. زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. ممنون. So the crucial point that Paul is explaining here is that Jesus died and rose again from the dead. خب نکته اساسی که اینجا توصیف میشه اینه که در واقع عیسی مسیح مرد و سپس از مردگان برخیزانیده شد. And the list comes after that.
So from verses 5 to 8, we have a list of witnesses. It's not everybody, but it's a fairly long list. So verses 5 to 8, please. پس آیه 5 تا 8 رو اگه بخونیم یک لیستی در واقع از شاهدان به ما داده. البته اسامی همه توش قید نشده ولی خب قابل توجهه. ممنون میشم آیات 5 تا 8 رو بخونید لطفا. و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن. پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفتند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. ممنون. So the first person that saw Jesus alive after he had been raised from the dead was actually Mary Magdalene. خب اولین فردی که عیسی مسیح رو بعد از مرگش در واقع زنده دید مریم مجدلیه بود. But in this chapter, Paul doesn't give any of the ladies that saw Jesus alive. ولی خب توی این باب پولس اسم هیچ خانومی که در واقع عیسی مسیح رو دیدن رو اسم خانوم ها رو نگفته. And the first of the 12 disciples to meet Jesus was Peter. و اولین نفر از 12 شاگرد عیسی مسیح که عیسی رو زنده دیدن پتروس بوده. And Petros is a name in Greek, means stone. خب پتروس یک نام یونانیه که به معنی سنگ هست. And the same word in Aramaic is kephas. که همین اسم در آرامی کیفاس هست. So in verse 5, it's saying that Jesus appeared to Peter, Petros. و در آیه 5 در واقع به ما میگه که عیسی مسیح به پتروس نمایان شد. Of course, he's the person we just read what Peter said in the speech in Acts chapter 2. خب که البته این فردیه که ما میخونیم در موردش همونطور که پتروس گفته در اعمال رسولان باب 2. Still in verse 5, it talks about the 12. خب هنوز در آیه 5 داره در مورد اون 12 نفر صحبت میکنه. And this is the group of Jesus's closest disciples. و اینها گروهی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بودن. And the group's called 12 even when not all of them were there. و اون گروه در واقع 12 تن نامیده میشدن حتی اگه بعضیشون اونجا نبودن. And we know that on the day of the resurrection, 2 of them weren't there. Judas was probably dead, but he'd betrayed Jesus. و ما میدونیم که در اون روز 2 تاشون اونجا نبودن. یهودا که خب به عیسی مسیح خیانت کرده بوده، مرده بوده. And of course, Thomas only saw Jesus a bit later. و توما هم که یک مقدار دیرتر عیسی رو ملاقات کرد. In verse 6, we have more than 500 people at once. در آیه 6 ما بیش از 500 نفر رو در یک جا داریم. And Paul here, he is writing in the year 55. و پولس در سال 55 داره می نویسه. Jesus would be crucified in the year 30. که عیسی مسیح در سال 30 مصلوب شد. So Paul is writing 25 years later. پس پولس 25 سال بعد نوشته. So by now, some of these 500 have got old and died. و تا الان در واقع خیلی از اون 500 نفر مرده بودن. But Paul writes, most of them are still alive. ولی خب به هر حال بیشترشون زنده بودن. And it's interesting to think why Paul would say
most of them are still alive. و این در واقع نکته جالبیه که چرا پولس گفته که خب بیشترشون زندن. And there's no point in writing that unless it's because the Corinthians could actually talk to some of these people. و دلیلی برای نوشتنش نبوده مگر اینکه در اون موقع بعضی از قرنتیانی‌ها در واقع می‌خواستن که راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کنن. Now the mountain where Jesus met them is in Galilee. خب در واقع کوهی که عیسی مسیح اونها رو ملاقات کرد در جلیل بود. And well, it's a long way from Galilee to Corinth. خب راه طولانی از جلیل تا قرنت بوده. And not only that, but Galilee was a very it was an area in the countryside where nothing much happened. نه فقط اون بلکه جلیل یک مکانی در واقع حومه شهر بوده وقتی که هیچ اتفاقی نیفتاده بوده. So it's unlikely that the Corinthians would go to Galilee. خب احتمالش نبوده که در واقع قرنتیانیا بخوان به جلیل برن. So that suggests that these 500 people were traveling around the world and talking to people about the resurrection of Jesus. خب این قضیه پیشنهاد میداده که در واقع قرنتیانیا بخوان برن به در واقع شهرهای اطراف و پرسجو کنن راجع به عیسی. And that matches what Jesus said to them. و این همخونی داره با اون چیزی که عیسی مسیح به اونها گفته بوده. So if you keep your finger in 1 Corinthians and turn to Matthew chapter 28, we can see the incident. اگر که اول قرنتیان رو نگه داریم و الان ولی بریم به متی باب 28 راجع به این اتفاق میخونیم. So could we read Matthew chapter 28 and verses 18 to 20. ممنون میشم متی باب 28 آیات 18 تا 20 رو بخونید برامون لطفا. خواهر زرا متی باب 18 آیه متی باب 28 آیه 18 تا 20 لطفا. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. ممنون. So Jesus tells them to go out into all the world and teach people. خب عیسی مسیح به اونها میگه که برن و به مردم تعلیم بدن. And in 1 Corinthians we worked out that there was a group of people who were doing exactly that. و در اول قرنتیان ما میبینیم که یه گروهی از افراد بودن که دقیقاً همین کارو میکردن. So we've got this little correspondence between Corinthians and Matthew. پس اینجا ما این شباهت کوچیک رو در بین متی و قرنتیان داریم. And it's typical of the way the different books of the New Testament fit together, even in little details. و در واقع اینطور هست که این طبیعیه و این اتفاق زیاد میفته که کتاب‌های مختلف در عهد جدید توی حتی جزئیات کوچیک هم با هم همخوانی دارن. So back to 1 Corinthians 15. We'll go back to Matthew later, but 1 Corinthians 15 for the moment.
ما به متی باب 28 بعداً برمیگردیم، ولی الان میخوایم برگردیم به اول قرنتیان. So the next one is in verse 7. اول قرنتیان باب 15 لطفاً آیه 7. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان. Right, so Jacob was the brother of Jesus. خب یعقوب برادر عیسی بوده. So he was the next son of Mary after Jesus. خب اون پسر بعدی مریم بوده بعد از عیسی. And we know that James didn't believe Jesus when Jesus was teaching before his crucifixion. و ما این رو میدونیم که یعقوب به عیسی مسیح در واقع ایمان نداشته وقتی که عیسی مسیح قبل از در واقع مصلوب شدنش تعلیم میداده. So on at least one occasion, James tried to stop Jesus from teaching. و حتی در یک موردی بود که یعقوب سعی کرد که عیسی مسیح رو متوقف کنه وقتی که داشت تعلیم میداد. But later on, James became an important apostle. ولی بعد از اون یعقوب تبدیل به یکی از شاگردان خیلی مهم میشد. So early on in Acts of the Apostles, he is running the church in Jerusalem. و در همون ابتدای اعمال رسولان اون یک کلیسایی رو در اورشلیم اداره میکرد. And one of the books of the New Testament, Name Jacob, is written by him. و یکی از کتابان عهد جدید که نامه یعقوب هست توسط یعقوب نوشته شده. And we know from historians outside the Bible that he was killed because he was a Christian in the year 62 AD. و ما این رو میدونیم که توسط آنچه که تاریخ نگاران نوشتن که اون در سال 62 در واقع کشته شد. So something changed James from someone who was completely skeptical about Jesus to someone who was an important apostle. خب در واقع چیزی در توسط فردی که بسیار در واقع مشکوک بوده به عیسی مسیح نوشته شده ولی سپس تبدیل به یکی از رسولانش شده. And this chapter tells us that James met Jesus alive after the resurrection. و این باب به ما میگه که یعقوب عیسی مسیح رو ملاقات کرد به صورت زنده بعد از رستاخیزش. So the next one in the list is, it says all the apostles. و بعدی که در کل رسولان در لیست هست. And of course, there were a lot more than just 12 apostles. که اون 12 تا شاگردش بوده که البته بیش از اون 12 نفر بودن توی اون لیست. And then he says, finally, in verse 8, Jesus appeared to Paul. و سپس در نهایت در آیه 8 میگه که عیسی مسیح بر پولس ظاهر شد. And Paul is another significant witness because he was an outright opponent of the church. و پولس هم یک نمونه مهم دیگه هست چرا که اون هم یکی از مخالفان کلیسا بوده. And he says that himself in verse 9. و خودش این رو در آیه 7 میگه. And there, در آیه 9 میگه. if you're reading verse 9, you can see that he actually persecuted the church. و اگر که آیه 9 رو بخونین متوجه میشین که اون در واقع کلیسا رو مورد آزار قرار میداده. But all that changed when he met Jesus as he was traveling to Damascus. ولی تمام اینها تغییر کرد وقتی که پولس عیسی رو در راه دمشق ملاقات کرد.
So there are a lot of witnesses who met Jesus alive after the resurrection. خب پس شاهدان زیادی بودن که عیسی مسیح رو زنده بعد از رستاخیزش دیدن There are more than 500 people. که بیش از 500 نفر از مردم بودن. And some of those would be people who hardly knew Jesus. خب بعضیاشون افرادی بودن که خیلی به سختی عیسی رو میشناختن. But some of them were people who knew him very well. ولی بعضیاشون افرادی بودن که خیلی هم خوب عیسی مسیح رو میشناختن. So we've got his closest disciples and even his brother. در واقع اونجا نزدیکترین شاگردانش رو داریم و همچنین برادرش رو. So that they wouldn't be mistaken. They would know that this really was Jesus. که اونها نمیتونستن اشتباه کنن. اونها کاملا میدونستن که این فرد عیسی مسیح هست. And it includes people who had been opponents of Jesus. و که بین اون افراد شامل افرادی می شده که حتی مخالفان عیسی هم بودن. So we have a very good set of witnesses there to the resurrection. خب پس ما یک سری از شاهدان خیلی خوبی داشتیم که بعد از رستاخیز عیسی رو دیدن. And the other evidence, of course, is that the fact that the tomb was empty. و گواه دیگه در حقیقت این بوده که خب مقبره خالی بوده. And that's mentioned in verse 4 in 1 Corinthians 15. که این قضیه در آیه 4 در اول قرنتیان باب 15 ذکر شده. So could someone read that? ممنون میشم آیه 4 رو برامون بخونیم. و این که دفن شد و این که مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. Right. ممنون. So it says, first of all, he was buried. خب اینجا گفته شده که در ابتدا اون دفن شد. And then, of course, he was raised from the dead. So if you bury someone, you bury them in a tomb. و سپس در واقع از مردگان رستاخیز شد و وقتی که شما کسی رو دفن میکنید در واقع در یک مقبره دفن میکنید. And the idea that someone is buried and then raised is the idea that someone's tomb is then empty. و ایده‌ای که در واقع کسی مرده باشه و سپس از مردگان برخیزانیده بشه، این ایده به این معنیه که خب اون مقبره خالی بوده. If we go back to Acts 2, we find there's a reference to tombs in there. اگر به اعمال رسولان باب 2 بریم، اونجا هم یک سری در واقع میتونیم به اونجا هم رجوع کنیم. So in Acts chapter 2 and verse 29, there's a reference to the tomb of David. در اعمال رسولان باب 2 آیه 29 در واقع اشاره‌ای به داوود شده. So if someone could read Acts chapter 2 verse 29, please. ممنون میشم. اعمال رسولان باب 2 آیه 29 رو برامون بخونید لطفاً. ای برادران، میتوانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریارک وفات یافت و دفن شد و مقبره‌اش نیز تا به امروز نزد ما باقی است. So the people in Jerusalem would know about the tomb of David. They could go and visit it quite easily. خب مردم در اورشلیم کاملا راجع به مقبره داوود میدونستن و خیلی راحت میتونستن برن و ملاقات کنن. And probably most of them had visited it. It would be a sort of landmark for the area. و مسلماً خب یه عده‌شون که اصلا ملاقات هم کرده بودن، چرا که یک منظره‌ای در اون منطقه بوده. Well, the tomb of Jesus would be just as easy to visit. خب پس مقبره عیسی مسیح هم به همون راحتی قابل رؤیت بوده.
So by drawing everyone's attention to tombs, Peter is effectively inviting them to go and look at the tomb of Jesus. و برای اینکه در واقع توجه همه رو جلب کنن به اون مقبره، پتروس همه رو دعوت میکرده که برن و نگاهی به اون مقبره بندازن. And you can tell that must have been empty because lots of people then were baptized and became Christians in Jerusalem. و به خاطر همون بعد از اون بسیاری از افراد در واقع تعمید شدن و بعد از اون مسیحی شدن در اورشلیم. So you can imagine someone talking to an apostle. The apostle says Jesus has been raised from the dead. خب تصور کنید که کسی داشته با رسولان صحبت میکرده و رسولان میگفتن که عیسی مسیح از مردگان برخیزانیده شد. So the person then goes and looks at the tomb of Jesus. If it isn't empty, that's the end of the matter. خب پس اگر که خب کسی از افرادی بوده که به رسولان گوش میداده، بعد میرفته مقبره رو میدیده و میدیده که خالی نیست، خب اون دیگه یه موضوع دیگه بوده. The Christian is only going to believe that Jesus was raised from the dead if the tomb is empty. و مسیحیان خب نمیتونستن ایمان بیارن به عیسی مسیح اگر که میرفتن و مقبره رو میدیدن که میدیدن خالی نیست. And there's another bit of evidence about the empty tomb back in Matthew chapter 28. و اگر برگردیم به متی باب 28، یک شاهد دیگه هم در واقع در یک گواه دیگه در مورد خالی بودن مقبره داریم. So if someone can read Matthew chapter 28 verses 11 to 15. ممنون میشم. متی باب 28 آیه 11 تا 15 رو بخونید برامون لطفاً. هنگامی که زنان در راه بودند، عده‌ای از نگهبانان به شهر رفته همه وقایع را به سران کاهنان گزارش دادند. آنها نیز پس از دیدار و مشورت با مشایخ به سربازان پول زیادی داده گفتند بگویید شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد او را دزدیدند و اگر این خبر به گوش والی برسد ما خود او را راضی خواهیم کرد تا برای شما مشکلی ایجاد نشود. پس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها گفته شده بود عمل کردند و این داستان تا به امروز در میان یهودیان شایع است. آمین. So this is the story that Jewish people were being told when Matthew wrote his gospel. خب این داستانیه که به یهودیان گفته شده وقتی که متی انجیلش رو داشته مینوشته. And they were being told that the disciples of Jesus had stolen the body of Jesus from the tomb. و به اونها گفته شده بوده که در واقع از شاگردان عیسی مسیح اومدن و وقتی که در مقبره بوده جسدش رو دزدیدن. And it would have been very easy for anyone who read Matthew's gospel to check up and find whether that was true or not. و خب خیلی سخت بوده برای هر کسی که در واقع انجیل متی رو میخونده که بخواد بفهمه که واقعا این حرف درست بوده یا نه. So all they had to do was to find a knowledgeable Jew and ask him. خب تنها کاری که باید میکردن باید میرفتن و یک در واقع یهودی عالم رو پیدا میکردن و ازش میپرسیدن. So the Jews were telling people why they thought that the tomb of Jesus was empty. خب پس یهودی‌ها باید میگفتن که در واقع دلیلی می آوردن که چرا مقبره عیسی خالیه. Not really a very good explanation, but it tells us that the tomb of Jesus was empty. خب یک توصیف خوبی نبوده ولی خب به هر حال این توضیح این رو میگفته که چرا در واقع مقبره خالیه. There would have been no point in repeating that story if the body of Jesus had been in the tomb.
و لزومی به تکرار این داستان نبوده اگر که در واقع بدن عیسی در اون مقبره می بوده. So we've got two bits of evidence. First of all, the tomb of Jesus was empty, and secondly, people met him alive after the resurrection. خب ما اینجا دو تا در واقع گواه داریم. یکی این که اولی این که مقبره عیسی مسیح خالی بوده و دوم این که بعد از رستاخیزش افراد اون رو زنده ملاقات کردن. So think of the kind of evidence there is that I got up this morning. خب مثل یک شواهدی که در واقع من امروز صبح از خواب بیدار شدم. So one bit of evidence is that you can actually see me talking to you on the computer now. خب یکی از گواه‌ها اینه که شما همتون در حقیقت دارید منو می‌بینید که در کامپیوتر دارم با شما صحبت می‌کنم. The other bit of evidence is if you go and look at my bed, you'll find I'm not in it. و شواهد دیگه این که شما اگه برید به تخت خواب من رو اونجا نمی‌بینید. So it's the same kind of evidence. Case of Jesus, people went to look at the tomb, it was empty, and then people met Jesus alive afterwards. خب یه همچین در واقع مورد مشابهی هم در مورد عیسی مسیح وجود داره که مردم نتونستن اون رو در واقع در مقبرش ببینن و وقتی که رفتن مقبره خالی بوده و بعدش هم اون رو به صورت زنده خودشون دیدن. So Jesus has been raised from the dead. پس بنابراین عیسی مسیح از مردگان برخیزانیده شد. The next thing to think is, what does that actually tell us about Jesus? خب نکته دیگه‌ای که باید این رو بدونیم اینه که خب این موضوع در مورد عیسی مسیح به ما چی میگه؟ Well, if we go back to Acts chapter 2, we have in verse 36 an explanation. خب اگه برگردیم به اعمال رسولان باب 2 در آیه 36 یک توضیحی راجع به این به ما داده. So can someone read Acts chapter 2 verse 36? ممنون میشم. آیه اعمال رسولان باب 2 آیه 36 رو برامون بخونی لطفا. از قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است. ممنون. So God has made Jesus, and then the word probably ought to be Savaran rather than Chodavan, but Lord and Christ. خب نکته که هست اینه که خداوند عیسی مسیح رو سرور در واقع که البته لغت سرور با خدا فرق داره سرور و مسیح نامید. So the resurrection of Jesus shows that God has made Jesus much more important. خب رستاخیز عیسی مسیح به ما نشون میده که خدا عیسی مسیح رو حتی مهمتر و پر اهمیت تر کرد. And we have this word Masih, which is attached to Jesus and proved by the resurrection. و این لغت مسیح رو که به عیسی در واقع ملحق شد ما این رو بعد از رستاخیز که در واقع رستاخیز رو برامون ثابت میکنه داریم. So if we remember that word and have a look in Romans chapter 1. خب اگر که این لغت رو به خاطرمون بسپاریم میتونیم در رومیان باب 1 این رو ببینیم. So Romans chapter 1 and verses 1 to 4. پس رومیان باب 1 آیات 1 تا 4 لطفاً. از پولس خادم مسیح عیسی که به رسالت فراخوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است، همان انجیل که خدا از پیش به واسطه پیامبران خود وعده‌اش را در کتب مقدس داده بود و درباره پسر اوست که چون انسان خاکی از صلب داوود به دنیا آمد
و با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی سرور ما عیسی مسیح. 4 تا آیه اولو فرمودن. بله من. So it talks about Jesus who'd been declared to be the Son of God by his resurrection from the dead. خب اینجا راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه که توسط رستاخیزش اذعان شد که در واقع پسر خدا هست. So Jesus is the Son of God, and he's also through his mother descended from an earlier king called David. خب پس عیسی مسیح پسر خدا هست و از طریق مادرش از نسل پادشاه قبلی داوود بوده. And this idea of Masih that we've heard is an idea of someone who is there to rule the world. خب این ایده مسیح که ما میشنویم ایده هست در مورد یک فردی که قرار کل جهان رو در واقع فرمان روایی کنه. So we're told that at some point Jesus will return back to the earth and he will then start to rule the world. خب به ما گفته شده که یه جورایی عیسی مسیح به این زمین برخواهد گشت و در واقع فرمانرواییش رو به کل جهان شروع خواهد کرد. Now this is sometime in the future, we don't know when. خب این یک زمانی در آینده هست که ما نمیدونیم کی. But the ideas come together in Psalm 2, the second chapter of Psalms. که این ایده در واقع جمع شده در مزامیر 2. So if we read verses 1 and 2 of the Psalm 2. اگر که مزمور 2 آیات 1 و 2 رو بخونیم ممنون میشم. از چه سبب قوم‌ها میشورند و ملت‌ها به عبث تدبیر میکنند. پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمانروایان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. ممنون. So what's happened here is that Jesus has just returned and the rulers of the kingdoms of the earth don't like the idea that they are going to be ruled by Jesus. خب اتفاقی که اینجا میفته عیسی مسیح قراره برگرده و فرمانروایان در اون زمان خوششون نمیاد که جهان قراره توسط عیسی مسیح فرمانروایی بشه. But you've got this picture of who they are trying to find out how they can work against. There's God, the Lord, and the Masih. خب ولی میتونیم اینجا پیدا کنیم چه کسانی هستن که قراره در مقابل اون فرمانروایان بایستن که خدا، سرور و مسیح هست. Well, it's useless them plotting against God. You can't beat God, and God speaks in well, we're told what God says in verse 6. و اینکه اون در واقع نمیتونه خدا باشه و این قضیه در آیه 6 گفته شده به ما. So could you read verses 6 and 7, please? ممنون میشم آیات 6 و 7 رو بخونید لطفاً. خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صیهون و حال من حکم را باز میگویم. خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. Right. So what it's saying here is that this Masih is the king that God has set on his throne there to rule from Zion, which is in Jerusalem. خب این چه که اینجا میگه در واقع اینه که مسیح اون پادشاهیه که خداوند در واقع تعیین کرده و اونجا قرار داده
که از کوه صهیون که در اورشلیم هست پادشاهیش رو شروع کنه. And in verse 7, we find out that this Masih is the Son of God. و در آیه 7 ما میفهمیم که این مسیح پسر خدا هست. And in verse 8, we find that he's going to rule all of the earth. و در آیه 8 این رو متوجه میشیم که اون قراره بر کل جهان فرمان روایی کنه. And the psalm gives advice to kings, don't rebel against God, it says. و در واقع اون پسر در واقع این رو به همه میگه که مجددا در برابر خدا و علیه خدا شورش نکنید. Okay, so let's summarize what we've seen. خب اجازه بدین خلاصه کنیم آنچه که تا حالا گفتیم. So the first thing we saw is that Jesus died and rose from the dead, and that there is plenty of evidence to support that. خب اولین نکته این که عیسی مسیح مرد و سپس از مردگان برخیزانیده شد و شاهدان بسیار زیادی برای این قضیه هست. And after the resurrection, God declares Jesus to be the Messiah who will rule the world. و بعد از رستاخیز خداوند این رو اعلام کرد که عیسی مسیح قراره حاکم بر کل جهان بشه. And finally, Jesus is now in heaven, but one day in the future, we don't know when, Jesus will return and will govern the world. و در نهایت اینکه یک روزی که ما نمیدونیم اون روز کی هست، عیسی مسیح قراره بازگشت کنه و بر کل جهان فرمان روایی کنه. And that is the basic outline of the gospel that the apostles taught. و این در واقع اون پایه کلی آنچه هست که رسولان در انجیل ها تعلیم میدن. So, thank you. ممنون از همه دوستان.